ಬಹಳ ಗೂಢ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾಡಿ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೋಶಾಲೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಇದಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೇಟಿ ಪಡಾವು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಐಸಾ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ अनुभव ही जीवन में काम आने वाला है, सिर्फ किताब ज्ञान कुछ उपलब्ध नहीं दिल सकता है। जो दूसरों को अवगुण देखता है और दूसरों को सुखी देकर ईर्ष्या करता है, वह कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। नम्रता से देवता भी मनुष्य वश हो जाता है। जीव दया ही परम धर्म है। 4 विजय प्राप्त करो, इंद्रिय मन वाणी शरीर। दूसरों को हित के लिए अपने सुख का त्याग करना ही सच्ची जय है। ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ಅವರ 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 ಸ್ವ ಸಂಸ್ಮರಣೆಗಳಂತೂ ಬಹಳ ಇವೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಟೇಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿ ಮಾಜಗಳು ರೋಚನ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ರು, ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇವತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಹೇಳ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಮುಡಿ ಮಾರಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾಕಂದ್ರು, ಏನ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾರು ಏನೋ ಹಂಗಾಯ್ತು. ರೋಚನ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಾಗ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಸೆಳಿ ಬಿತ್ತದ. ಕಬ್ಬಿನ ಸೆಳಿ ಬಿದ್ದಂದ್ರ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಬೇರಿತ್ತು. ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಂತ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ 12 ತಪಗಳು, 6 ಬಾಯ, 6 ಅಂತರ, ಒಂದು ದಶಧರ್ಮಗಳು, 5 ಪಂಚಾಚಾರಗಳು, 6 ಅವಶ್ಯಕರಿಗಳು, 3 ಗುಪ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಂದ್ರ 6 ಬಾಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶನ ಮೊದಲ ವರ್ತಿಪರಿಸ ರಸಪರಿತ ಕಾಯಸನ ಕಾಯಕ್ಲೇಶ. ರಸಪರಿತ ಆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ ಈಗಿಂದ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಮಹಾನ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವ್ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಲೋಟ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಲೋನ್ ಬಿಡುದು ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ದಿವ್ಸ ಊಟ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಇರೋದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಂತ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಅಗದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಶರೀರ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ, ಯಾಕಂದ್ರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಸಮೋಸನ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಿಗೆ ಸಮೋಸನ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಅಂದ್ರೆ 5:30 ಮಂದಿ ಇರತ್ತಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರವಚನ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡತಾರಿಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡದೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗ ಅವ್ರ ಇದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಕಿತ್ತು. ಇಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ನೋಡಿದಂತ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು 2 ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ರೀ. ಬಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಚರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ. ನಮ್ಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಚರಿಸಿದ ಬದಲ್ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ಜೀವನದಾಗ್ವಿ ಜ್ಞಾನದ ಚಾರಿತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ. ಮತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನ ನೀವು ಲಭಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪದಿಂದ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜ್ಞಾನಧಾರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸ್ತೇವ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ. आगे इसी कड़ी में इस कक्षा में इसी बीच में ना चंद्रकांता जैन जो है दीदी, उन्होंने विद्योदय पाठशाला के लिए हमारे 1100 रुपए की राशि घोषित की है। उनका हम पूरा परिवार की वजह तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आभार प्रस्तुत। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता दीदी। अभी इसके बाद जो श्वेता दीदी है ना, श्वेता जैन दीदी, आप है लाइन पे? श्वेता दीदी। हाँ जी भैया जी, कंटिन्यू करेंगे। जय जगन्नाथ। जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। वंदना भैया जी को और सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की शिष्य श्वेता जैन आचार्य श्री के जीवन परिचय में उनके अध्ययन पर प्रकाश डालने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैं आचार्य श्री के बारे में कुछ पंक्तियां बोलकर अपने विषय पर बोलना प्रारंभ करूंगी। ममता जागी श्रीमती की
पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सदलगा में जब शशिशम विद्याधर चैतन्य हुए, ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पढ़ाई में अनुशासित और क्रमबद्ध थे। वह मन लगाकर पढ़ते थे। वह संस्कृत के कठिन सूत्र और पदों को कंठस्थ कर लेते थे। गांव की पाठशाला में मातृभाषा कन्नड़ में हाई स्कूल की 9वीं कक्षा तक उन्होंने अध्ययन पूर्ण किया। चाहे गणित के सूत्र हो या भूगोल के नक्शे, पल भर में कड़ी मेहनत और लगन से पूर्ण करते थे। उन्होंने शिक्षा को संस्कार और चरित्र की आधारशिला माना और गुरुकुल में व्यवस्था अनुसार शिक्षा को ग्रहण किया। वह धर्म प्रवचन सुनने, शुद्ध सात्विक आहार करने और मुनि आज्ञा से संस्कृत के कठिन सूत्र एवं पदों को कंठस्थ करने में रुचि रखते थे। वह हिंदी और संस्कृत सहित मराठी और कन्नड़ भाषाओं के भी ज्ञाता थे। बालक विद्याधर स्वयं भी अध्ययन करते थे और अपने बहन भाई को भी धर्म की शिक्षा देते थे। उन्हें भी उन्होंने सहस्त्रनाम, भक्तांबर, तत्वाश्रुत आदि का पाठ पढ़ाया। विद्याधर ने 1967 में आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया। इसके बाद जो कठिन साधना का दौर शुरू हुआ तो आचार्य श्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वास्तविक शिक्षा तो ब्रह्मचारी अवस्था में तथा पुनः मुनि विद्यासागर के रूप में गुरुवर ज्ञान सागर जी के सानिध्य में पूरी हुई। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के ज्ञाता गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि विद्या सागर जी की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें हिंदी, संस्कृत भाषा में तो निपुण बनाया ही, साथ ही ब्रह्मचारी अवस्था में विद्याधर जी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराने के लिए विद्वान लगवाए। 1 वर्ष की अवधि में ही विद्यासागर जी अंग्रेजी में पारंगत हो गए। इसी विषय में दीपचंद जी छावड़ा नांदसी वालों का एक संस्मरण मैं बताने जा रही हूँ। अजमेर 1968 में प्रथम चतुर्मास सोनी जी की नशिया में चल रहा था। एक प्रोफेसर निहाल चंद जी बड़जात्या ने मुनि जी श्री विद्यासागर जी महाराज से किसी गलती पर क्षमा याचना करते हुए कहा, आई एम सॉरी। तब मुनि विद्यासागर जी महाराज ने मनोरंजनात्मक शब्दों में हंसते हुए कहा, आई एम नॉट अ लॉरी टू कैरी योर सॉरी। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग ठाका मारते हुए हंस पड़े। तब अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर श्री बोले, महाराज श्री, इतने कम समय में अंग्रेजी सीखना एवं हाजिर जवाबी होना बड़ा ही महत्व रखता है। मैं तो आपका कायल हो गया। इस तरह मुनि श्री विद्यासागर जी ने अपनी दिव्य ज्योति में से अपनी सुप्त पड़ी प्रतिभा को खूब चमकाया। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी विद्या सागर जी को सुबह दोपहर में संस्कृत और प्राकृत धर्म ग्रंथ पढ़ाते थे और नशीदाबाद के विद्वान भी उन्हें हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाने आते थे। वह सदा पढ़ते थे। वह भी अपने गुरु के कक्ष में सदा उनके सामने बैठकर समाज के लोग ज्ञान सागर जी महाराज से चर्चा करने के लिए आते थे, लेकिन विद्यासागर जी के स्वाध्याय में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें किसी के आने से कोई बाधा नहीं होती थी। वह किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। रात्रि में ज्ञान सागर जी महाराज की भैया भर्ती करने के बाद हम लोग उनसे कहते, भैया जी बहुत पढ़ाई हो गई, अब तो बंद करो। तो वह कहते, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है मैं उसे पूरा याद करके ही विश्राम करूंगा। एक भी दिन उन्हें सोते हुए नहीं देखा। इस तरह ब्रह्मचारी विद्याधर जी ज्ञानोपजीवी बनकर ज्ञान को अपना भोजन बना बैठे। सुबह से लेकर रात्रि तक विद्याधर जी ज्ञान आराधना में लीन रहते थे। एक दिन मजाक में उनके सहपाठी ब्रह्मचारी जी ने कहा, आप इतना अध्ययन करके क्या करोगे? कोई नौकरी करनी है क्या? वे हंसते हुए बोले, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको जानने के लिए ही अध्ययन कर रहा हूँ। यह जवाब सुनकर फिर कभी कोई प्रश्न करने की हिम्मत ना हुई। इस तरह विद्याधर जी ने अपनी तार्किक बातों से संक्षिप्त में संतुष्ट कर देते थे। यह बुद्धिमता बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। उन्होंने जैन धर्म एवं दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी, संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, 500 हाइकू भी लिखे, जो जापानी छंद की कविता है। उन्होंने 100 से अधिक उनके शोधार्थियों ने उस कार्य पर पीएचडी की है। उनके कार्यों में निरंजना शतक, भावना शतक, परिचय जाया शतक आदि शामिल है। उन्होंने काव्य मूक माटी की भी रचना की। इसे कई संस्थानों में स्नातक के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है।
संत कमल के पुष्प के समान लोक जीवन रूपी वारिधि में रहता है, संचरण करता है, डुबकियां लगाता है, लेकिन डूबता नहीं है। यही भारत भूमि के प्रखर तपस्वी, चिंतक, कठोर साधक, लेखक, राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के जीवन का मंत्र घोष है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। यदि मेरे द्वारा कहे शब्दों में कोई भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार दीदी, श्वेता दीदी। आपने आचार्य गुरुवर के बारे में बहुत कुछ कह दिया। छोड़ई सागर में गागर की तरह, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। इस प्रकार आपने भली मोतियों की तरह कम शब्द बोले, लेकिन बहुत कुछ आपने हमको कहा। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम सभी आपको धन्यवाद, आभार प्रस्तुत करते। जय जिने। इसी कड़ी में हम सब के बीच कन्नड़ भाषी सरोजिनी ताई दो शब्द रखेंगे आचार्य के विषय में। सरोजिनी मसूटे। महा उपकारी आचार्य ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಯ ಸಾಗರ್, ನಿರ್ಯಾಪದಕ್ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರತಿಮಾದರಿಗೆ ವಂದನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ನಿಮ್ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಹಾ ಉಪಕಾರಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಯ ಸಾಗರರು, ನಿರ್ಯಾಪದಕ್ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರತಿಮಾದರಿಗೆ ವಂದನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜೈ. ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾನು ಹೇಳುವಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮವಾಯಿತೋ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಮಟೇಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದೆನೋ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವರ ವ್ರತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದೆನೋ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದೆ. 7 ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಯಿತು. 8ನೇ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಗಾನಕ್ಕಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಇದ್ದೆವು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಮಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರು ಭಗವಂತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಂತೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರಿಹಂತ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಲ್ಲೇಖನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರ 5 ನಿಮಿಷ ದರ್ಶನ ಮುಂದಿನಿಂದ ಸಮೀಪದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗುರುವಿನ ವಾಸ್ತಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಲ್ಲೇಖನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಕಂಡು ನನಗೂ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯು ಬಂದಿತು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕಾಕು. ಜ್ಞಾನಧಾರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಭಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತೇವು. ವಂದನಾರಿ. ಪ್ರತಿಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನ ರೀ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರಿ. खूप छान बाहेरचे पुढचं नाव हो. इसी कडी में याच क्रमामध्ये मराठी भाषी सुनीतादी ताई ओळीवाडी आमच्यामध्ये 2 शब्द रखावे असे मी त्यांना ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाळा वतीचे निवेदन करतो. सुनीताताई ओळीवाडी आहे का सुनीताताई? सुनीताताई
शांती भैया वंदना, आज तिथं दिसत नाही ते ग्रुप मध्ये. ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच नीतू जी सिंगई विद्यमान है। गुरुवर के विषय में वो अपना शब्द रखी। नीतू दीदी। नीतू दीदी है क्या भैया जी? नीतू जी सिंगई है कोमल भैया जी? वो वंदना भैया जी मैं चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, नहीं है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं। चलो नहीं है। प्रद्युम्न का तो हो गया। इसी बीच हम सब के बीच कर्नाटक से नहीं, प्रतिभास्थली की बच्ची ब्राह्मी पाटिल वंदना भैया जी। ब्राह्मी तुम्ही बोला की कॅमेरा चालू करा. हाँ बोल. बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अभिनव आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज, अभिनव आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबसे पहले मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अध्यात्म योगी, आत्मान्वेषी, प्रतिभास्थली प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के बारे में अपने कुछ भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला। विश्व वंदनीय जैनाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारत भूमि के कठोर साधक रहे हैं। आकाश जितने ऊंचे और समंदर जितने गहरे व्यक्ति के बारे में बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आज मैं पूज्य गुरुवर के जीवन के दीक्षा क्षणों के बारे में बोलना चाहूंगी। विद्याधर बाल्यकाल से ही साधना को साधने एवं मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करते थे, लेकिन युवा अवस्था में उनके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। मात्र 20 वर्ष के अल्पायु में गृह त्याग करना कोई सरल कार्य नहीं है। विद्याधर की रेल यात्रा प्रारंभ हुई तो रेल की खिड़कियों से संसार का दृश्य देखते हुए राजस्थान के उस ऐतिहासिक नगर अजमेर में जा पहुंचे। बचपन से ब्रह्मचर्य विद्याधर संसार से ज्यादा धर्म ध्यान में रुचि रखते थे। धर्म को और अधिक समझने के लिए सदलगा से राजस्थान की धरती पर पहुंचे, जहाँ की भाषा उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ आती थी या फिर समझने में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन धर्म को जानने के लिए इतने उत्साही थे कि उन्होंने अजमेर की यात्रा 2 निर्जला उपवास के साथ पूरी की। ब्रह्मचर्य विद्याधर इतनी कम उम्र में ही इतने सहनशील रहे हैं और अजमेर में जन जन से पूजित 2 चरण थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। जरूरत थी तो एक लग्नशील शिष्य की, और ब्रह्मचर्य विद्याधर को जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन हुए तब नजर भरकर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विद्याधर को देखा और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो। तब ब्रह्मचर्य विद्याधर बोले, जी मैं विद्याधर और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब पूज्य गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, विद्या सीखकर उड़ जाओगे विद्याधरों की तरह, फिर मैं श्रम क्यों करूं। तब विद्याधर बोले, विश्वास करे मैं यहाँ ज्ञानार्जन करने आया हूँ, भागूंगा नहीं। कुछ पल रुककर विद्याधर फिर बोले, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। जरा सी बात में महान त्याग का गुण भा गया ज्ञान सागर महाराज जी को। सोचने लगे, एक प्रश्न पर इतना बड़ा त्याग कर दिया तो यह तो मेरे संकेतों पर जाने क्या क्या त्याग कर सकता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य विद्याधर जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी के मन में अपना विश्वास बनाया था।
बाल्यकाल से ही वैयाव्रत के नाम पर मुनियों की सेवा करने वाले विद्याधर गुरु सेवा करते हुए अध्ययन करने लगे। शिष्य का आदर भाव एवं सेवा देखकर पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज चकित रह गए। ब्राह्मी जी आपकी आवाज कट रही है। ब्राह्मी जी आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है भैया जी? जी जी, कंटिन्यू करें। प्रखर बुद्धि वाले विद्याधर जी ने शास्त्रों में वर्णित विद्याधरों की तरह धीरे धीरे अध्ययन करने लगे। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ब्रह्मचर्य विद्याधर को अत्यंत निकट से हर दिन परखते थे और अब समय आ गया, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को लगा कि अब समय आ गया है कि विद्याधर के हाथ में पिच्छिका हो। उन दिनों आचार्य श्री विद्यासागर ब्रह्मचर्य विद्याधर तब सेवा, निष्ठा और ध्यान के मूर्त थे और यौवन को पराजित करने वाले एकमात्र ब्रह्मचर्य थे। धीरे धीरे वह दिन समीप आ गया जिसे मुनि दीक्षा के संदर्भ में इतिहास का सुनहरा पृष्ठ मिलने वाला था। 30 जून 1968 के 2 दिन पहले ही वहां के लोगों ने शहर एवं अपने घरों को खूब सजाया। घर घर में जाकर विद्याधर की आरती उतारी। दीक्षा के दिन हाथी पर बैठे विद्याधर भीड़ से घिरे होकर भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। दीक्षा के दिन अपार जनसमूह के बीच विद्याधर अपने कोमल हाथों से देखते देखते केशलोचन कर लिया और गुरु चरणों में विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि मैं सकल चराचर जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी मुझे क्षमा करें। मैं समस्त पूर्वाचार्यों की शरण को स्वीकार करता हूँ। पूज्य महाराज मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करें। दीक्षा विधि प्रारंभ हुई और दीक्षा के उन पावन क्षणों में हजारों आंखें आचार्य ब्रह्मचर्य विद्याधर को देख रहे थे। इतने में से अचानक हवाएं थम गई और बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा उस तपती धूप में जाने कहां से आकर वहां बरस गया और सब ओर जय जयकार होने लगी। विद्याधर के जीवन में वितरागता के बादल उमड़े और आत्मानुभूति में भीगते चले गए। क्षण भर में संसार के दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला युवा श्रमण प्राप्त हो गए जिनका नाम था मुनि विद्यासागर और 22 नवंबर 1972 को अजमेर में ही गुरुवर ने आचार्य की उपाधि देकर उन्हें मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर का दर्जा दिया। इस प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने ठंड, बरसात और गर्मी से विचलित हुए बिना ही कठिन तप किया। उनका त्याग, तपस्या और तपोबल ही था कि जैन समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक है। इस प्रकार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने अपनी गुरु भक्ति और अपना जीवन सार्थक किया और हमें भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रतिमा धन्यवाद। कार्यों को वंदना और सभी को जय जी। हाँ ब्राह्मी जी, और बताने में ये हर्ष का विषय है। हमारे जो सक्रिय कार्यरत रहते हैं हमारे सिद्धगुण भैया जी, जो हमारे ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला के संचालक समूह में रहते हैं, मृदुभाषी और अत्यंत गुरु भक्त, अनन्य गुरु भक्त, उनकी ये सुपुत्री है ब्राह्मी जी। हम उनका संस्कारों का अनुकरण करते हैं, अनुमोदना करते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया है और आज वो हमको देखने को मिला। इसलिए हम ब्राह्मी जी को ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आभार प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद के जय जी ने। धन्यवाद। वंदना में बहुत अच्छा। हाँ अभी इस कड़ी में हाँ। सम्मेद पाटिल जी आप कंटिन्यू करें. भैया जी अरुणा दीदी पण आले आहेत, त्यांना पण आपण हे करू बोलायला सांगूया. विचारा विचारा, हा वेळ देतात. सम्मेद तुम्ही कंटिन्यू करा.
संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। प्रतिमाधारियों को वंदना और सभी को जय जिने। मैं ज्ञानधारा विद्योदय में अध्ययन करता हूँ। मेरा नाम सम्यक विजय पाटिल है और मैं आचार्य श्री के त्याग के बारे में कुछ बोलना चाहूँ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत है जिनके त्याग और समर्पण ने जैन धर्म और समाज में एक मिसाल स्थापित की। उनके जीवन का हर पहलू उनके त्याग, तपस्या और उनके समर्पण का प्रतिबिंब है। उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट थी कि उनकी चर्या में चतुर्थकालीन मुनि के दर्शन होते रहे। पंचम काल का प्रभाव भी उनके कठोर तपचर्या पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। तो चलिए जानते हैं उनके त्याग। हृदय में जब वैराग्य का सागर उमड़ने लगता है तो भला कौन उसे रोक सकता है। उन्होंने 20 वर्ष की युवावस्था में अपने घर का सदा के लिए त्याग किया और आध्यात्मिक जीवन की खोज में जयपुर आ गए। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी से जब ब्रह्मचारी व्रत के लिए स्वीकृति नहीं मिली तो 3 दिवस निर्जला उपवास करके हाँ की स्वीकृति लेकर ही माने। 1967 में उन्होंने आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और संयम मार्ग पर अपना पहला कदम बढ़ा लिया। ब्रह्मचारी विद्याधर जी की ज्ञान पिपासा उन्हें आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज के पास खींच लाई। गुरु किसी को भी शिष्य बनाने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मचारी विद्याधर जी की भी जब गुरु ने परीक्षा ली तो उन्होंने उस परीक्षा को पास किया और गुरु का दिल जीत लिया। उन्होंने उसी समय से आजीवन वाहन के प्रयोग का त्याग कर दिया। उनकी योग्यता और प्रखर प्रतिभा ने उनके गुरु को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन अजमेर की पुण्य भूमि पर उनके मुनि दीक्षा के संस्कार हुए और उन्होंने दिगंबर निर्ग्रंथ स्वरूप को धारण किया। इसके बाद उनकी त्याग तपस्या चर्या इस प्रकार थी। उन्होंने आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई का त्याग किया। वे खाने में सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी लेते थे। इसके अलावा उन्होंने थूकने का भी त्याग रखा। उन्होंने आजीवन सांसारिक एवं भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया। वे हर मौसम में बिना चादर, गद्दे, तकिए के सख्त तख्त पर सिर्फ एक करवट में शयन करते थे। वे अनियत विहारी थे, यानी वे बिना बताए कहीं भी विहार करते थे। वे शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारे पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करते थे। उनका अनुशासन, समता, सहिष्णुता तथा चर्या का दृढ़ता से पालन करना मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले भव्य जीवों के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो उन्हें इसी तरह की साधना, तप व त्याग से परिपूर्ण चर्या के पालन के लिए साहस और उत्साह से भर देता है। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने उनके इस प्रेरणादायी चारित्र के बारे में इन पंक्तियों से अपनी श्रद्धा भाव प्रकट की। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्य को भी साथ ले जा रहे, जिनकी वाणी में तत्वों का हो जिक्र, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर, वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां, उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्य को भी साथ ले जा रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। खूप छान सांगितलं समय कमी शब्दामध्ये कमी वेळेमध्ये बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत हाँ जी, भैया जी धन्यवाद। अशा ड्रायव्हर टंगी बघा, ಒಳ್ಳೇದು. ठीक आहे समी, तुम्ही खूप चांगले सांगितला, बाळ चलू माताओं, बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत ही कम समय में समय का ध्यान रखते हुए विद्यासागर के चरण जग में पूज्य महान, शरणागत को शरण है, बनने को भगवान, ऐसे गुरु के भगवान
भगवान सर्व गुरु के बारे में आपने बहुत सीमित समय में सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. कोणाचं नाव घ्यायचं आहे काय? सुभाष काका गीता कंटिन्यू करता, मी करू? कस्तुरी ताई जी आगे इसी कड़ी में अपनी कस्तूरी जी पाटिल गुरु के विषय में 2 शब्द रखे, इसे हम अपनी ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से निवेदन करते हैं. कस्तूरी जी पाटिल, कस्तूरी दीदी. कोमल भैया है वो? वंदना भैया जी वो नहीं है अभी. ಭೈಯಾಜಿ ಒಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕಿಗ್ ಬರ್ವತ್ರಿ ಅದು. ಬರ್ವಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾ ಯಾವಾಗ ಹಾಕದಾಕರ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ವತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕದಾರ ಖರೆ ಅದ್ ಚಾಲೂ ಆಗತ್ರಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾ ಮತ್ 2 ಮಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. चलिए इसी बीच हमारे सबके बीच विद्यावती येरनाग जो कि कन्नड़ भाषी है और अनन्य गुरु भक्त है, गुरु के विषय में 2 शब्द रखेंगे. ಭೈಯಾಜಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ಭೈಯಾಜಿ. सही है. ವಂದನ. भारती तो हाँ चलिए मराठी भाषी है हमारे भारती ताई चौगले गुरु के विषय में 2 शब्द रखेंगे. भारती ताई. परम पूज्य 108 संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की जय. जय विद्या समय वर्तमान आचार्य 108 समय सागर मुनि महाराज की जय. समस्त मुनी संघ की जय. ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाळेच्या वतीने मी आचार्यश्री समाजासाठी काय केले यावर 4 शब्द सांगते. पारस भैया आणि शांती भैयांना वंदना, प्रतिमाधारींना वंदना, सर्वांना जय जिनेंद्र. आचार्यश्रींची समाधी होऊन 18 फेब्रुवारीला 1 वर्ष पूर्ण झाले. 17 तारखेला म्हणजे आज वर्षाने अंतिम समाधी सल्लेखना चालू होती. रात्रीच्या पहरी 2:30 सूर्य अस्त झाले. सगळीकडे शांत वातावरण पसरले. पण अजूनही वाटत आहे की आचार्यश्री साक्षात आहेत. सगळीकडे प्रथम स्मृती दिन अति आनंदाने उत्साहाने साजरा करत आहेत. ते पाहून सगळ्यांच्या डोळ्यात आनंदमय अश्रू वाहत आहे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु महेश गुरु माझे परब्रह्मा सर्व जगी श्रेष्ठ. गुरु नाम घेता येई सुख समाधान. देवा तव पायी माझे मुक्तिधाम. परम पूज्य 108 आचार्य भगवान यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. सदलगा या कर्नाटकातील भूमीने वर्तमान काळात एक अनमोल हिरा जैन संस्कृतीला दिला. शरद पौर्णिमेला जन्म घेणाऱ्या विद्याधराने पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे पूर्ण विकसित आनंददायी अशा व्यक्तिमत्वाला धारण केले. विद्यासागरांचे मंथन करून त्यांनी आत्मकल्याण, लोककल्याण व साहित्याची महातम उंची गाठली. परमपूज्य 108 श्री ज्ञानसागर महाराजांच्याकडून रत्नत्रयाचे पाते घेऊन या मोक्षमार्गी पथिकाने अतिशय निर्भीडपणे निशंकपणाने मोक्षपथ प्रशस्त केला आहे. चतुर्थ काळात उत्कृष्ट सण नसायचे. लोकही श्रद्धावान होते. परिस्थिती अनुकूल होती. प्रत्यक्ष श्रुत केवलीचे सानिध्य होते. पण आज पंचम काळात या सर्वांचा विरह आहे. आचार्य हे पंचम काळातील चतुर्थ काळासारखे संत आहेत. निरह वृत्ती, मौनवाणी, प्रसन्न हास्य, चेहऱ्यावर बुद्धिमत्तेचे व तपाचे विलक्षण तेज, दुसऱ्यांना लोचमुखाप्रमाणे आकर्षित करणारी भावमुद्रा आहे. आचार्यश्रींनी साधनेला आयाम दिली. स्वतः साधनारत राहून समाजाला एक नवी दिशा दिली.
परिभाषेच्या चौकटीत बंदिस्त करणे हे त्यांनाही रुचणार नाही. साधनापथाच्या अग्नीमध्ये राहून तप्त होऊन त्यांचे जीवन सुवर्णमय, दीप्तिमान व तेजस्वी झाले आहे. त्यांची चैतन्य रूप 298 साधूंची शिष्य परंपरा म्हणजे जीवन तीर्थच होय. ही त्यांची जैन धर्माला कालजयी अशी देणगी आहे. म्हणून दिगंबर गुरु शिष्य परंपरेमध्ये हे महान नक्षत्र आहे. आचार्य एक महाव्रती, तपस्वी, महात्यागी असले तरी ते सतत समाजाची चिंता करणार. डोळे मिटले तर आत्म्याचे व डोळे उघडले तर देशाचे. मातीच्या अंतर्मनाचा आवाज ऐकून त्याला अध्यात्माची जी सुंदर महिरप आचार्यांनी दिली ती अजोड आहे. माती एक पदधलित, उपेक्षित, अकिंचन, तुच्छ वस्तू, प्रत्येकाच्या नित्य अनुभवात येणारी साधारण मामूली गोष्ट, पण आचार्यांना या मातीत एका मंगल कशाचा साक्षात्कार झाला. या भारत देशासाठी अनेक सोयी उपलब्ध करून दिल्या. त्यांचे नाव मी काय सांगत नाही, काही जण सांगितले आहेत. त्यांनी एकेंद्रियापासून पंचेंद्रियापर्यंत सर्व प्राण्यांच्यावर दया करायचे. प्रतिभास्थळी लहान मुलींच्यावर छान संस्कार केले. लहान मुली आचार्यांचे गुणगान करताना खरोखरच डोळ्यामधले अश्रू वाहतात. कितीतरी पाषाण मंदिरे निर्माण केले की बघत असताना भान हरपून जाते. कितीतरी त्यांचे दीदी शिष्य, दीदी भैयाची प्रतिमाधारी, त्यांचे अनेक भक्त आज ही समर्पण आहे. आज आचार्य नसते तर हा जैन धर्म टिकला नसता. आचार्य एक या पंचम काळातील चलते फिरते भगवान आहेत. आचार्यांना आरबीचे सैनिक भेटायला आले तर त्यांना फार आनंद होणार. त्यांच्याबरोबर तासन तास चर्चा करणार. आज सैनिक बाउंड्रीवर आहेत म्हणून आम्ही सुरक्षित आहोत असे ते नेहमी म्हणायचे. इंडिया नाही भारत बोलो असे ते सर्वांना सांगून गेले. त्यांचे कितीही वर्णन केले तर कमीच आहे. माझ्या जीवनात अनेक संकट येऊन गेले, अनेक घटना घडल्या, पण आचार्यांचे जेव्हा दर्शन झाले तेव्हापासून त्या सर्व निघून गेल्या. माझा मुलगा रोज घरातून बाहेर पडताना प्रत्येक वेळेला आचार्यांच्या फोटोला नमस्कार करून 9 वेळा जाप घालूनच बाहेर पडतो. तो विहारमध्ये गेला असताना त्याच्याबरोबर आचार्य छान चर्चा केली. हे ऐकून फार आनंद झाले. आम्हाला ते एक आदरस्तंभ होते. आचार्य शिरपूरला होते तेव्हा आम्ही चौका घेऊन गेलो होतो. तेव्हा आम्ही चौक्यापुढे कन्नड मध्ये गळत असे रांगोळीने नाव काढत होतो. आचार्य तिथूनच मंदिरला जात होते कर धरण्यासाठी आणि आम्ही पडगाणला राहत होतो. तर आचार्य कन्नड मध्ये नाव बघून आमच्याकडे बघत हसत हसत जाणार. तेव्हा आम्हाला फार आनंद होणार. आचार्य एक रत्नत्रय मुनिपद धारण करून त्यांचे चिंतामणी रत्न या देशालाच नाही तर अख्ख्या जगाला वज्राप्रमाणे झळकून गेले. भले धूर हो निकट भेद देता हूँ अपनापन. माझी भावना मी 4 ओळी गीतामध्ये सांगते. एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठाकर कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे हो तू क्यों डरता है. जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया. मुस्का के भोले भोले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे हो क्यों डरता है. खरोखरच कितीतरी भक्त आहेत त्यांना असेच वाटत असेल ना. आचार्य जेव्हा दर्शन घडले तेव्हापासून खरंच आचार्य रोज स्वप्नात येऊन दर्शन देतात असे वाटते. जेव्हा आचार्यांची समाधी झाली
तेव्हापासून मी भाव करते की आचार्य आत्ताही साक्षात आहेत आणि आम्हाला दर्शन देत आहेत. एवढे बोलून माझे चार शब्द विराम देते. वंदना भैयाजी, प्रतिमाधारींना वंदना, सर्वांना जय जिनेंद्र. माझे काय चुकले तर क्षमा असावे. पारस भैया, शांती भैया यांनी संधी दिल्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. भारतीताई खूप चांगला भाव व्यक्त केला. अगदी भावुक शब्दाने तुम्ही गुरूंच्या विषयी 2 शब्द अगदी कमी समयामध्ये प्रस्तुत केला. त्याबद्दल ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाळाच्या वतीने तुम्हाला खूप खूप आभार प्रस्तुत करतो. जय जिनेंद्र. धन्यवाद. वंदना भैयाजी. भाई संदीपाना बोला आता पंकजा पाटील बोलणार आहे सगळ्या माताडावर देईल पंकज. माताड. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ತು ನಮಸ್ತು ನಮಸ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗೃಹ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾದ್ರ ತಪ್ಪಾದ್ರ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವತ್ತ ಶ್ರಾವಣ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇತ್ರಿ. 27 ಜುಲೈ 1966 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಳಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ರು, ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರ. ಹೊರಗ ಮಾರುತಿ ಹಾಗ ಜಿನಗೌಡ ಕೈತಿದ್ರು. ಅವ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಹೋದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾಧರನ ಹತ್ತಕ್ಕ ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೈಲೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅವ್ರು. ಆಗ ಮಾರುತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗ್ದ ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರು. ಅವ್ರ ಜೈಪುರದಾಗ ಖಾನಿಯಾಜದಲ್ಲಿ ದೇಶಭೂಷಣ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಘ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಹಾಗ ಜಿನಗೌಡ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ವಿದ್ಯಾಧರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಸದಲಗಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿರಕ್ತ ಭಾವ ಬಂದಿತಿ. ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗೋದ ನನ್ನ ಗುರಿ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ನಾನು ಗೃಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೈತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದೊಳಗ ನಿಲ್ಲಲಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಹಾರಾಜರ ತಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾರ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದೀಯ, ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ, ಬುದ್ಧಿನೂ ಐತಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಒಂದ್ ಪತ್ರ ಕೊತ್ತು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಮನಿಯೊಳಗ ಎಲ್ರು ಈಗ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರ ಅಂಜತಾರ. ಆದ್ರ ನೀ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯವಂತಿದಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾಗ ಇರು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡು, ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ತರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾಧರಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಸದಲಗದೊಳಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ರು ಆತಂಕದೊಳಗ ಇದಾರ. ಪಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗ ಎಲ್ಲಾರು ದುಃಖವನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ತಂದೆಗನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗ. ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ಹೊರಗ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾನ, ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕ. ಅವೇನ್ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹತ್ತಕ್ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನಂತಾಳು, ಶ್ರೀಮತಿ ಏನಂತಾರಂದ್ರ,
ನೀವ ಅನ್ಕತ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆ ಹೋಗಾವದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ ಹೇಳ್ಕತ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಮಾರುತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆದ್ ಕೇಳ್ರಿ, ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಯಾವ ತಪ್ಪನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನವ್ನು, ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮಹಾವೀರನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋಚದ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗ ತಾವ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಅವ್ರು. ಏನಪ್ಪಿಲ್ಲು, ನನಗರ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಡೆದ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಹೆಂಗ ಕಳಿತಿತ್ತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರ 1 ವರ್ಷ ಕಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಕೈತಿ. ಪಿಲು ಬೇಗ ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಳು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪವನ್ಯರೊಳಗ ಕೇಳ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದ್